गुरु साहिबां दा हुक्म है भी पंजां बाणियां दा नितनेम करना है, क्योंकि नितनेम करन दे नाल जीवन दे अंदर बदलाव आउंदा है, तब्दीली होंदी है, शुभ गुण पैदा हुंदे ने। मनुख अवगुणां दा भैड़ी मत दा त्याग करदा है ते गुरु दी मत दा धारनी बनदा है। क्योंकि बाणी पढ़न दे नाल मन अंदर संतोख पैदा हुंदा है, दया पैदा हुंदी है, धीरज पैदा हुंदा है। मनुख कहण तो भाव शुभ गुणां दा धारनी बनदा है ते आत्मक आनंद माणदा है। आत्मक आनंद असीं दुनियावी पदार्थां विचों आनंद लभदे आ, पर यह आनंद कुछ समय वास्ते है, कुछ चिर वास्ते है, सदा रहन वाला नहीं। पर जदों आपां नित प्रभु की सिफत सलाह करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, नितनेम करते हैं, फिर उस आत्मक आनंद की प्राप्ति है। फिर भावें सीस ते आरा होवे, आत्मक आनंद विच कोई कमी नहीं। फिर उबलदी देग विच भावें उबालिया जा रहा होवे, है तो बहुत कष्टदायक, पर आत्मक आनंद विच कोई कमी नहीं। फिर रूम विच भावें लपेट के जिउंदे नूं साड़िया जाए, बंद बंद कट दिते जाण, खोपरी भावें अलग रंबी नाल कर दिती जाए, पर आत्मक आनंद विच कमी नहीं हुंदी। ये आत्मक आनंद बाणी पढ़ के ही बनदा है। इस आत्मक आनंद की प्राप्ति बाणी पढ़िया गुरु नाल जुड़िया ही सानू होनी है। जदों तक असी बाणी नहीं पढ़ते, नितनेम नहीं करते, इस आत्मक आनंद तो असी वांझे हैं। ते मन अंदर संतोख भी बाणी पढ़ के पैदा होना है। बाणी ने सानू संतोखी बनाउणा है, नहीं तो मनुख दिन रात भजिया फिरदा है दुनियावी पदार्थां दे खातर, माया दे खातर। सब कुछ हुंदिया होया भी जिहड़ी तृष्णा बनी रहिंदी है। मेरी मेरी करते जन्म गयो, ऐ भी मेरा है, ऐ मेरे कोल होना चाहिए, जो है उहदे विच संतुष्टि नहीं। मेरी मेरी करदियां मनुख संसार तो चला जांदा है, क्योंकि दुनियावी पदार्थ नाल जाने कोई नहीं, जाना तो परमात्मा दे नाम ने नाल जाना। क्योंकि ये जिहड़े पदार्थ ने ये तुच्छ ने, इन्हां दे नाल आत्मक आनंद की प्राप्ति नहीं, इन्हां दे नाल तृष्णा दिनों दिन वधदी जांदी है। अज मनुख लख दा मालक है पर संतुष्टि नहीं, सोचे दो दा हो जावा, दो हो गया, होर अगां तृष्णा पैदा हो गई। पर जिवें मनुख नितनेम करता है, गुरु की बाणी दे नाल जुड़दा है, बाणी नूं सवास सवास जपदा है, एक मन एक चित हो के गुरु की बाणी नूं सुणदा है, फिर जो कुछ भी है उहदे विच ही हथ जोड़ के परमात्मा दा शुकराना करदा है। शुकराना करन दी जाच आ जांदी है। जिन्हों शुकराना करन दी जाच आ गई, वो समझो परमात्मा तो सब कुछ लैण दा हकदार है। वो भावें जीवन दे अंदर अपने कर्मां करके किते दुख भी आउंदा है ना, बाणी पढ़न वाले दे, जिथे आम करके मनुख परमात्मा नूं उलंभा दिंदा है, पर वो इत्थे भी परमात्मा दा शुकराना करदा है, इत्थे भी दात समझ के दुख नूं भी झोली च पवा लैंदा है। क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी दा बचन है, केतियां दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार। एह वाहिगुरु, जे मेरे कर्मां करके कोई दुख आया, मैनूं प्रवान है, कोई उलंभा नहीं। मैं जिथे तेरे कोलों सुख रूपी दातां लईआं ने, अज दुख दी दात मिली है, मैनूं यह भी प्रवान है। मनुख कहण तो भाव मनुख नूं शुकराना करन दी जाच आ जांदी है। पर यह आएगी तां जदों असीं नितनेम दे धारनी बनांगे। गुरु दे बाणी ने सानूं सोझी देनी है, नहीं तां मनुख
ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਤਨੇਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆਵਾਨ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਛੇਤੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਬੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਜੋ ਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜੋ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗੇਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇਂਗੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਣ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਡਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ, ਜਿਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ,
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਨਿਤ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਪੁਰਾਂ ਚੁਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।